जय जगन्नाथ पिलाने स्वागत करुच्चे आम यूट्यूब चैनल बीएसई ओडिशा को। तो पिलाने आज आम सप्तम श्रेणी पिलामानकर हिस्ट्री इतिहास प्रथम विषय नूतन शक्तिर अभ्युत्थान संपूर्ण 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आलोचना करवा। तो पिलाने नुआ थिले चैनल सब्सक्राइब करदे, लाइक करदे और बहुत मात्रा शेयर करेंगे। तो पिलाने डेरी नक भिडियो स्टार्ट करेंगे। तो पिलाने देख आम प्रथम क्वेश्चन देला निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। तो पिलाने देख प्रथम क्वेश्चन आम कह अधिकांश मध्ययुगीय लेखक कवि बा ऐतिहासिक मानकर मूल लेखा कहीं हस्तागत हो पारि नाही। तो पिलाने सठिक उत्तर हो देख पिलाने कौन देना आमर मध्ययुग छापखाना नथिबारु से समय पांडुलिपि गुड़िक मुद्रित हो पारु नथिला। जड़े लेखकर पांडुलिपि को देखि अन्य जड़े लिखुला, यहीपरि लिखुला बेले अक्षर परिवर्तन हो जाउथिला। बेले बेले अनुकरण करुवा व्यक्ति निज मन को धाड़िए दुई धाड़िए तथ्य लिखि देउथिला। यही सब कारण हेतु अधिकांश मध्ययुग लेखक कवि और ऐतिहासिक मानक मूल लेखा हस्तागत हो पाए। मैंने यहाँ हूँ तार प्रमुख कारण। ख नंबर क्वेश्चन आम देख कौन देसी ख नंबर क्वेश्चन आम देला देख कौन ना मामुद का दरबार संपर्क में तुम्हें कौन जानिच लिख। तो पे मामुद का दरबार संपर्क में देख आमर देखिए मामुद तांको दरबार में अनेक गुणी और ज्ञानी मानक स्थान देते से मध्य प्रसिद्ध थे पारसिक कवि फिरदोसी। तो पे स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी। तो पे यहाँ देख आम फिरदोसी हम फिरदोसी। तो पे देख तापर कौन देखिए शाहनामा नामक एक ग्रंथ विराट ग्रंथ रचना कर तत्कालीन जनसमाज में अमर हो रही है। तो पे किए ना फिरदोसी आमर शाहनामा रचना करते गोटे ग्रंथ। पे देख परिचित मामुद दरबार में आलबेरुणी नामक एक जड़े विद्वान व्यक्ति को भारत संपर्क में ज्ञान आहरण करने पठे। यहाँ हूँ मामुद भारत में बहु वर्ष रही आलबेरुणी भारत उपर तहकीकी हिंद बा भारत विषय जहाँ सत्य पे छाड़ी दिखाई जहाँ सत्य रचना करते जहाँकि गजनी एक विराट पाठगार सुंदर मस्जिद निर्माण करते। ग नंबर क्वेश्चन देख आमर कौन दिला ना मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण संपर्क में लिख। तो पे मोहम्मद घोरी आमर घोर राजवंशर प्रथम शासक थे। से 1000 ରୁ 1027 ख्रीष्टाब्द मध्य पे भारत को आमर 17 थर आक्रमण करते। तो पे देख देखिए आमर द्वादश शताब्दीर शेष भाग में घोर राज्यर शासक मोहम्मद घोरी भारत आक्रमण करते। उत्तर भारत जय करी यहाँ निज राज्य में मिसाइबा तांकर लक्ष्य थिला बेले भारत धनरत्न मध्य तांको भारत आक्रमण करने उत्साहित करथिला। 1175 ख्रीष्टाब्द में मुल्तान अधिकार करने पर से सिंधु प्रदेश और पंजाब अधिकार करी दिल्ली आड़ को अग्रसर होते। 1191 ख्रीष्टाब्द में मोहम्मद घोरी दिल्ली में चौहान राजवंशर राजा पृथ्वीराज प्रथम तिरोरी युद्ध में परास्त होते। मैंने जो आम प्रथम तिरोरी युद्धटा कौन आम 1191 ख्रीष्टाब्द होता बुझे प्रथम तिरोरी युद्ध आमर 1191 ख्रीष्टाब्द होता। तो देख तापर आमर देछि 1192 ख्रीष्टाब्द द्वितीय तिरोरी युद्ध में मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज को परास्त करते। आम द्वितीय तिरोरी युद्ध के 1192 ख्रीष्टाब्द होता। पे देख देला पर राठौर वंशीय राजा जयचंद्र को चांदर युद्ध क्षेत्र में परास्त कर भारत विपुल धनरत्न निज देश को नहीं जाइए। से जीवापर मोहम्मद घोरी मुख्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बुंदेलखंड कालिंजर एवं माहबा आदि अंचल अधिकार करथिला बेले अन्यतम सेनापति इख्तियारुद्दीन बंग एवं बिहार अधिकार करथिले। परवर्ती क्वेश्चन देख घ नंबर क्वेश्चन पे आम घ नंबर क्वेश्चन देख तो कौन दिला ना चोल मानक राज्य शासन विषय संक्षेप में आलोचना कर। जड़े देख दिला चोल माने एक उत्कृष्ट शासनर प्रवर्तक थिले। राजा केन्द्र शासनर मुख्य थिले। तांको उपदेश देवाई एक मंत्रिमंडल गठित होता। युद्ध राजस्व आदाय न्याय प्रदान आदि केंद्रीय शासन परिसरभुक्त थिला। देख देला कृषक मानक नहीं गढ़ी उठा ग्राम को पिला माने कौन कहला ना कृषक मानक नहीं गढ़ी उठा गाँव को आम कहला उर। तो पे यहाँ मन रखी परीक्षार आसो उर। तापर केते गुड़े उर को लेकिन आम गोटे ग्राम परिषद गठित होता जार नाम था नाडू। पे यहाँ मन रखी था बेलोर जातिर धनी कृषक मैंने पे जो कृषक धनी कृषक मान नहीं गोटे गाँ ता उर आर को नहीं गोटे ग्राम परिषद ताहले आमर नाडू। पे बुझिपाल देख तापर आमर कौन दिला ना तापर पे गुओ नंबर क्वेश्चन चलो देखा। 9 नंबर क्वेश्चन देख आमर कौन दिला ना
ଯାଦବ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର କୃତି ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯାଦବ ବଂଶ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଯାଦବ ବଂଶର ଶାସକମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦେବଗିରି। ତ ପିଲାମାନେ ଯାଦବମାନଙ୍କ ଆମର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଟା ଥିଲା ନା ଯାଦବମାନଙ୍କର ଥିଲା ଆମର ଦେବଗିରି। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଆମର ଜାତି କାକତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଜୈତ୍ରପାଳଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିଂହତା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଦେଲା ଆମେ କ'ଣ ନା ଏହି ବଂଶ ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖାଲ ଦେବଗିରି ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରେ ଶଙ୍କର ଦେବ ଏବଂ ହରପାଳ ଦେବ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଲା ନା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦେଇଛି ସୋମବଂଶ ତଥା କେଶରୀ ବଂଶର ଶାସକ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମେଜୟ 882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜା ରଣଭଞ୍ଜ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ କଳଚୁରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ଏବଂ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧୁପତି ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବା ସୋନପୁର ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମେଜୟମାନେ ଆମର ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୋନପୁର ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଏଇ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉପାଧି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ ମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପିଲାମାନେ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କୃତିତ୍ୱ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଆଦି ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କୀର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା ଆମର କେତେ ନା 55 ମିଟର। ଦେଉଳ, ଜଗମୋହନ, ନାଟ ମନ୍ଦିର, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସମଷ୍ଟିରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗଠିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଥିଲା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ମାନେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଆମର ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି 1110 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆରମ୍ୟ ରାଢ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗୀ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ସେ ବାରଙ୍ଗ, କଟକ, ଚୌଦାର, ଯାଜପୁର ଓ ଅମରାବତୀ ଠାରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଆମର କାହା ଭଳି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ରାଜା ଯାଦବ ବଂଶର, ତାଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ମହାରାଜା ଧୂରାଜ କଳିଙ୍ଗାଧୁପତି ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗଚୂଡ଼ାମଣି ଆଦି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଦେଲା ନା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ଜଣେ ସୁଶାସକ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଚରମ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ବିଦ୍ୟାଧର ଏକାବଳୀ ନାମକ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଦ୍ୟାଧର କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଏକାବଳୀ ନାମକ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର। ସେ ଏକାବଳୀ କିଏ ବିଦ୍ୟାଧର ଆମର କିଏ ଥିଲେ ନା ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଥିଲେ। କାହାର ନା ଆମର ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରାଜସଭାର। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣା ନିକଟସ୍ଥ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଦାଶିବ ମଠ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଲା ନା ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 66 ମିଟର। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ କପି କରିଦେବେ, ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ କହିଯାଉଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ମେଘନାଥ ପ୍ରାଚୀର ନାମକ ବିରାଟ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚାରି ଦିଗରେ 4ଗୋଟି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 12 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶୋଭା ପାଉଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଆଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ମାନେ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦେଖ ରାମାନୁଜନଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବା। ଦେଖ ଭକ୍ତିବାଦର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଚାରକ ରାମାନୁଜନ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ରାମାନୁଜନଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଥିଲା ନା 1 ମାର୍କିଆ, ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ରାମାନୁଜନଙ୍କ ମତରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ଭକ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦେଖ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କେତୋଟି ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା 2ଟି ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଆମର ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମଟି ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରୂପେ ତାଲିମ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତେଲୁଗୁ ଓ ମହୀଶୂରରେ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆମର ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ତାମିଲ, ତାପରେ ତେଲୁଗୁ, ତାପରେ କନ୍ନଡ଼। ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିନେବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଡଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଡ ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଇଛି ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ମାନେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଇଟ୍ ଯାହାକି ଆମର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କରିକି ଲେଖ। ମାନେ ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କରି ଲେଖ ମାନେ ଆମକୁ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ଧର ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଦେଇଥିବ, ପଚାରିବ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ତେଣୁ ଦେଖ ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହେଲା ସୁଲତାନ ମାହମୁଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମିର ଖୁସ୍ରୁଙ୍କ ଖାଜାଇନ ଉଲ୍ ଫୁତ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫିରଦୋସିଙ୍କ ଶାହାନାମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପିଲାମାନେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମାନେ ଖ ନମ୍ବର ଲେଖା ଓଡ଼ିଶାର ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ବିଷୟରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ନା ଏଇଟା ଭୁଲ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ବିଷୟରେ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରତିହାର ମାନେ ଶିବ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିହାର ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମର ଦେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲାଳ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୀରବଲ୍ଲୀଳ ହୟଶାଳ ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ସୋମବଂଶୀ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ଶାସକ ଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ କରିଦେବି। ପିଲାମାନେ ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ବହିରେ ଯାଇକି ଦେଖିବ କାରଣ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ। ପିଲାମାନେ ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖ ଦେଇଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି। ତ ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆମର କାରଣ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି। ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର ସତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାସ୍ୱତୀ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ସମ୍ରାଟ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମର ସତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାସ୍ୱତୀ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ସମ୍ରାଟ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟା ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଉକ୍ତିଟାକୁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଥିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କୃତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଦେଇଛି ନିମ୍ବାର୍କ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ, କାରଣ ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ, ଆଉ ରାମାନୁଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତି ମତବାଦ। ପିଲାମାନେ ନିୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ନାନାୟ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କମ୍ବାଲ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନାନାୟ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ମହାଭାରତ ହେବ, ଆଉ ଆମର ତାମିଲ ଭାଷାରେ କମ୍ବାଲ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଲିଙ୍ଗାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସନ୍ଥମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଲିଙ୍ଗାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସନ୍ଥମାନେ ଆମର କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଠ ନମ୍ବର ଯାହାକି ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 3ରୁ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସିବା। ମାନେ ଦେଖ ଠର ଦେଇଛି ବିହାରର ଆବୁ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଦୀରା ଜୈନ ମନ୍ଦିର ତା'ର ମାର୍ବଲ କଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପିଲାମାନେ ରାଜସ୍ଥାନର ଆବୁ ପର୍ବତରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଆମର ବିହାରରେ ନୁହଁ,
ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଆମର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ନେଇ ଆସିବି ପିଲାମାନେ, ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁରା 100% ରିଏଲ୍ରୁ ରିଏଲ୍ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖ, ସେୟାର କର ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।